नमस्ते सत श्री अकाल जी आया ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਮੋਹਿਤਾ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਨ ਐਕਟ ਪਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। इस इकांगी विच जिहड़े कि मुख पात्र हैं एक बेबे राम भजनी जो 50-55 साल की औरत है, फिर उसका पति है जिसका कि नाम श्यामदास है। बेबे राम भजनी की गुआंढन प्रेमो है और एक पंडित है, 2 जुआरी ने और एक साधु है। हुण असीं कहानी इसकी शुरू करते हैं कि इकांगी का अगों विस्तार नाल समझाउणी तुहानूं। बेबे राम भजनी जिसका एक छोटा बेबे राम भजनी का एक मुंडा होया सी जिहड़ा कि छोटी उम्र में ही रब नूं प्यारा हो गया सी, यानी कि उसकी मौत हो गई सी। सो उसके अगे होर कोई औलाद नहीं सी ते उसका जिहड़ा पति सी वो शराबी कबाबी हो गया सी, जुएबाजां नाल बैठदा सी, सारा घर दा पैसा जिहड़ा जुए ते शराब विच खत्म करी जा रहा सी। सो ये सब कुछ हालात वेख के बेबे राम भजनी ने सोचदी है कि मेरा पति जिहड़ा अपना सारा पैसा है बुरे काम विच लगाई जा रहा है, क्यों ना इंज कीता जाए कि सारा कुछ घर दा समान जो भी गहने कपड़े पैसा सारा धन दौलत दान करना चाहती है। उसके मन में विचार आता है कि दान करके वो पुण्य कमाना चाहती, उसनूं लगता है कि दान करेगी तो उन्होंने स्वर्ग मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा। और वो सोचती कि उसके अगे कोई धी पुत्र तो है नहीं जोड़े उसके पैसे जिन्हें वास्ते समान संभाल के रखे। सो ये सब कुछ दान करना चाहती है। उसके मन च भी जो विचार आता है वो अपनी इस विचार को अपनी गुआंढन जिसका कि नाम प्रेमो उस नाल साझा करती है। उस प्रेमो को दसदी कि सब कुछ दान करना चाहती, तो प्रेमो भी उसनूं कहती कि जे तेरे मन में एडा चंगा ख्याल आया है तो इस विच देरी नहीं करनी चाहिए, छेती तो छेती दान करना चाहिए है। गुआंढन उसनूं कहती कि वो पंडित नूं सद लियाउंदी है, घरे सद लियाउंदी तो पंडित आके संकल्प ले लेगा कि हाँ तू सब कुछ दान करना चाहनी है तो तू दान कर दे। तो बेबे राम भजनी कहती कि पंडित नूं सदन चलनी है या बुलाउण चलनी तो रस्ते जे तैनूं कोई साधु मिले तो तू साधु नूं भी मेरे घरे भेज दी। सो जिहड़ी गुआंढन है वो पंडित नूं बुलाउण चले जाती है तो बेबे राम भजनी पिछों सोचां च पै जाती है कि किवें वो विआह के आई सी, इस घर विआह के आई सी, फिर उसका निक्का मुंडा जम्मिया छोटी उम्र च ही वो किसी बीमारी करके रब नूं प्यारा हो गया तो अगों कोई होर उसकी औलाद परमात्मा ने उसनूं नहीं दिती हुई है। तो सोचती कि किन्नियां रीझां नाल उसने ना गहना बनाया, कपड़े बनाए, घर बनाया, पर हुण उसनूं सब नूं दान करना चाहती है। एक बार उसके मन च ख्याल भी आउंदा है कि ना दान करे, पर अखीर वो सोचती कि दान करने लगे विचार नहीं करना चाहिए, सो अपना सब कुछ दान करना चाहती है। हजे वो गल्लां सब सोच ही रही होंदी कि इन्हें एक साधु अलख जगाउंदा उसके घर आ जाता है। अलख मतलब आवाज़ देंदा है, अलख निरंजन जिस तरह साधु बोलते हैं। बेबे राम भजनी के घर आंदा तो बेबे राम भजनी के घर आके दसदा है कि उसनूं उसकी गुआंढन प्रेमो ने उस वल भेजिया है। तो बेबे राम भजनी उसनूं अपने घर के विहड़े विच या आंगन विच बड़ी चंगी तरह चौकी ते बिठाउंदी है और उसनूं पुछदी है साधु नूं कि तुहाडी मैं किस तरह सेवा करा। साधु वेखदा है कि बेबे राम भजनी ने अपना संदूक खोलिया उस हुंदा है, उस विच बहुत सारे कपड़े लीड़े बड़े उसने बाहर सारे रखे हुए ने। तो साधु बेबे राम भजनी नूं कहंदा है कि मैनूं पैसे का तो कोई लालच नहीं, मैं कोई चीज़ का लालच नहीं करता भी। फिर भी बेबे राम भजनी कि नहीं साधु महाराज जी दसो तुहानूं किस चीज़ की लोड़ है। तो साधु जो सारा समान खुलिया वेखदा तो उस विचों कहंदा है कि जिहड़ा सामने दुशाला पिया है, दुशाला जिन्हों कि शॉल या लोई भी कहते हैं, कहना कि मैनूं इसकी लोड़ है, मैनूं तू यह दे दे, मैनूं सर्दियों में जो ठंड होंदी मैनूं कि उसकी जरूरत पैंदी है। तो बेबे राम भजनी पहला तो सोचती है कि दुशाला उसके पति श्यामदास का किते उन्होंने बाद झिड़का ना पैन, पर फिर भी वो दान विच विचार नहीं करना, ये गल नूं सोचदे हो जिहड़ा शॉल या दुशाला है उस साधु नूं दे दिंदी है। फिर दोबारा साधु महाराज ने पूछती है कि होर तुहाडी मैं किस तरह सेवा कर सकती हाँ। साधु फिर उन्होंने कहता है कि वो क्योंकि साधु लालची साधु है। एक पासे तो कही जाता है कि उसने कोई लालच नहीं पर उसने लालच भी पूरा है। तो साधु कहता है कि मैनूं पैसे का तो कोई लालच नहीं, पर मेरा जिहड़ा शंख जिहड़ा कि साधु शंख वजाउंदे ने, कहंदा उस विच 6 होल हो गया, एक मोरी हो गई है, तो उसनूं भरन लई मैनूं 1 तोला शुद्ध सोना चाहिए है। बेबे राम भजनी सोचां च पै जाती है कि किड्डी वड्डी मंग ली। एक पासे तो साधु कहंदा मैनूं लालच नहीं है और एक पासे इन्ना कुछ मंगी भी जाता है। अखीर फिर बेबे राम भजनी उस अपने कान दे विच पाईयां वालियां ला के सोने दी वालियां साधु नूं दे दिंदी है। उन्होंने कहती कि साधु महाराज तुसीं ये वालियां ले लो, ये तोले तो वध ने, तुहाडा काम जिहड़ा कि बन जाएगा। साधु उसनूं बड़े आशीर्वाद दिंदा है कि तू जिउंदी रह, जो भी तू बहुत वधिया काम कर रही है। और फिर जांदा जांदा साधु अपने थैले विच एक पुड़ी जी कढ के दे जांदा है कि कहंदा कि इस पुड़ी नूं हमेशा अपने कोल रखी, तेरे कदी भी कोई दुख जिहड़ा है नेड़े नहीं आएगा। पुड़ी च कुछ खास कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है, सिर्फ इंज कोई भभूची या जिन्हों कह लो कि मिट्टी या राख होंदी उही फड़ा जाता है। साधु लोग अजकल इंज करते भी ने और लोग विश्वास भी कर लेंगे उन्होंने उपर। साधु चला जाता है।
ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੋ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ मैं अपना सारा सोना, कपड़े, गहने जो सब कुछ दान करना चाहती हम। पंडित उसको पूजा थोड़ी बहुत करवाता है, जो उस तरह भी पंडित ने पूजा करनी होंगी करता है और संकल्प ले लेंदा है कि बेबे राम भजनी जो कि सब कुछ दान किसनों करना चाहती है उस पंडित ਨੂੰ कर रही है। सो बेबे राम भजनी ਨੂੰ फिर पंडित कहता है कि मैं सारे कपड़े ते गहने लै जाना हाँ अपने हत्थी फड़ के, ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਤਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਾਗਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਸਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਂ ਟੇਵਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਪ੍ਰੇਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੋ ਔਰ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਾਂਟੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਆਂਢਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਆਂਢਣ ਪ੍ਰੇਮੋ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਥਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ 25 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 25 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਰੀ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ 3 ਬਟਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਚੂੜੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਰੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 3 ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੇ 3 ਚੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੇ ਵੀ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦੋਖਾ ਕੋ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜੂਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਓ ਤੇ ਦਾਨ ਸਾਂਭੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ 'ਚ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੂਆ ਖੇਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜੂਏ 'ਚ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 3 ਚੂੜੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਏ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀਓ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਚੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਸਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਵੀ ਹੇ ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਉਸਨੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਕਾਂਗੀ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ 50-55 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ, ਸ਼ਾਮਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਗਵਾਂਡਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੋ, 2 ਜਵਾਰੀ ਔਰ ਸਾਧੂ ਬੇਬੇ ਰਾਮ ਭਜਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ, ਔਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ।